किवें सारे तुसीं परमात्मा के मैं अरदास करदा भी तुसीं बिल्कुल ठीक ठाक रहो। हाँ जी दोस्तों, नई उड़ान बाय संदीप शर्मा चैनल में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पहला मैं 4 गुरुआं दी जो वीडियोज़ ने अपने चैनल उत्ते पा दित्तियां ने, तुसीं ਉਹ प्लेलिस्ट ਵਿੱਚ जाके देख सकते हो। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ श्री गुरु अर्जन देव जी बारे। ठीक है ना जी, श्री गुरु अर्जन देव जी बारे। श्री गुरु अर्जन देव जी पहले सिख गुरु होए ने जो शहीदी उन्होंने दी सी। ठीक है ना, सो असी इत्थे क्वेश्चन ये बन जाता है पहले सिख गुरु कौन सन जिन्होंने शहीदी की परंपरा शुरू की, तो वो सी साडे 5th गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी। अज असी उन्हों दे जो उन्हों का जीवन है उन्होंने बारे पढ़ांगे। ठीक है ना, उन्हों की जो देन है सिख धर्म नूं उन्होंने बारे रीड करांगे। ठीक है जी। सो पहला किन्नवें गुरु सन गुरु अर्जन देव जी? 5वें। सब तो पहला तो ये जान लवो तो उन्होंने जन्म देखो जी, जन्म होया सी 15 अप्रैल 1563। बर्थ इत्थे लिख सकदा मैं, बर्थ जन्म कदों होया जी? 15 अप्रैल 1563 ईस्वी नूं जन्म होया। जन्म स्थान की सीगा जी? गोविंदवाल। पेपर में अक्सर ये पूछ लिया जाता है भी श्री गुरु अर्जन देव जी का जो जन्म है वो कित्थे होया, तो वह होया सी गोविंदवाल जो कि तरन ताਰਨ दे विच है। ठीक है जी। गुरगद्दी कदों मिली? 1581। ठीक है, गुरगद्दी कदों मिली? 1581 दे विच। ते ज्योति जोत कदों समाए? 1606 दे विच। देखो तुसीं इस तरह चीज़ नूं लिख लिया करो तां जो तुहाडे जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स ने एग्जाम रेलीवेंट पॉइंट ने इस तरह याद रहणगे। जन्म 1563 विच, ठीक है जी, गुरगद्दी 1581 विच, ते ज्योति जोत समाए 1606 दे विच, ते जन्म स्थान से इन्हां दा गोविंदवाल। हुण असीं उन्हां दी गल कर लैंदे हां फादर दी। उन्हां दे पिता जी दा की नाम सी? साडे चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी। ठीक है ना जी। उन्हां दे पिता दा नाम श्री गुरु अर्जन देव पिता का नाम श्री गुरु रामदास जी सी जो सिखां दे चौथे गुरु सन। तो उन्होंने मदर का की नाम सी? भानी जी। ठीक है, उन्होंने मदर का की नाम सी? भानी जी। तो उन्होंने मैरिज हुई सी गंगा देवी नाल। उन्होंने मैरिज किस नाल हुई सी जी? क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं पेपर सैटर। सो उन्होंने मैरिज हुई सी गंगा देवी नाल। तो उन्होंने एक संतान हुई सी जिन्हों का नाम सी गुरु हरगोबिंद जी। ठीक है जी, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी। तो हुण असीं गल करते हैं, देखो गुरु रामदास जी के ना 3 पुत्र सीगे। ठीक है, देखो पिरथिया सीगा, एक महादेव सी ते श्री गुरु अर्जन देव सी। जिहड़ा पिरथिया सीगा ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ गुरु गद्दी लैनी है। सो ਉਹ ईर्खा ही करन लग गया, बचपन तो ही श्री गुरु अर्जन देव जी नाल ईर्खा करन लग गया सी। जो महादेव सी ਉਹ संसारी नहीं सी, ਉਹ बैरागी सी। सो उसने गुरगद्दी बारे कोई नहीं सोचा। सो इस तरह नाल की है बचपन तो ही श्री गुरु अर्जन देव जी का विरोध होने लग गया सीगा। तो श्री गुरु अर्जन देव जी ने काफ़ी विद्या प्राप्त की। उन्होंने फारसी का ज्ञान सी, संस्कृत का ज्ञान सी, ब्रिज का ज्ञान सी, हिंदी का ज्ञान सी। सो इस तरह वो बहुत ही वड्डे विद्वान बन चुके सन। सो हुण असीं गल करते हैं जिहड़ा उन्हां दा जीवन सीगा। ठीक है ना, पहलां ही विरोधता भरिया रहा सीगा। सो उन्होंने कुछ काम अजे कीते। किहड़े-किहड़े कीते? सिख जगत है उन्हां दी जो देन कदे नहीं भुल सकदा। जिवें विशेष योगदान मैं इत्थे लिखिआ हैगा आदि ग्रंथ साहिब दी संकलन। ठीक है, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन श्री गुरु अर्जन देव जी ने क्यों किया? साडे मूहरे ये सवाल हैगा, क्योंकि श्री गुरु अर्जन देव जी ये चाहुंदे सी भी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हां दे कोल एक प्रमाणिक बाणी जाए, उन्हां दे कोल प्रमाणिक शब्द जाण जिन्हां विच की हैगा भी सही व्याख्या की होवे। सो इसे करके उन्होंने 1604 ईस्वी दे विच राम सरोवर जो रामसर सरोवर है उस उत्ते बैठ के उत्थे नाल बैठ के ये ग्रंथ की रचना की जिन्होंने कि आदि ग्रंथ साहिब कहा जाता है। उन्होंने भगतां दी बाणी भी इकट्ठी की। दूसरा उन्होंने जो भट्ट होए ने उन्हां दी बाणी भी मतलब उन्हां दी बाणी की है इकट्ठी की ते अपनी भी बाणी उन्हां दे उस ग्रंथ दे विच लिखवाई। ठीक है ना जी। भाई गुरदास जी सन लिखण वाले ते उन्हां दे शब्द पुछ ले जाते हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी के जो शब्द ने वो किन्ने ने? पेपर में सीधा ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वो सी 2218। ठीक है जी, किन्ने शब्द जी? 2218। सो ये बहुत वड्डी देन सी क्योंकि सिखां दा कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं सी उस समय। सो सिखां दे लई यह एक कुरान बन गया सी, यह एक भगवत गीता बन गया सीगा जिवें कि हिंदुआं दे लई है। सो आदि ग्रंथ का संकलन करन नाल सिख जो कौम नूं एक अपना ग्रंथ मिल गया जिस विच धार्मिक रहनुमाई की गई सी। ठीक है ना जी, भी सिखां दा जीवन किस तरह का होना चाहिए हैगा। सो यह बहुत वड्डी गल सीगी सिख इतिहास दे विच। ठीक है जी। उस तो बाद हाँ जी, आदि ग्रंथ का पहला जो ग्रंथी पूछ लिया जाता है, आदि ग्रंथ साहिब का पहला ग्रंथी कौन सी? बाबा बुढ़ा जी। बाबा बुढ़ा जी पहले ग्रंथी होए सन। ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ा कि उन्होंने होर काम किया अमृतसर सरोवर। अमृतसर सरोवर की जो देखो गुरु रामदास जी ने इसकी खुदाई शुरू की सी, पर गुरु रामदास जी अपने जीवन काल दे विच अमृतसर सरोवर सी एक संतोखसर सी, पर गुरु रामदास जी अपने जीवन काल दे विच इस नूं पूरा नहीं कर सके।
ਸੋ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1588 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਘਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਿਉ ਰੱਖੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਰਖਾਈ। ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਖਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1588 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਸਹੀ ਡੇਟ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ 1588 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੱਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਨੀਂਹ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਜੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਕਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਹੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਹੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਹੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇੱਕ ਵਸਾਇਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ? ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੋ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਕੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਉਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਉਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਉਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਹ ਦੇ ਤਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਉਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਰੇਟਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਛਰੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛਰੇਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। 6 ਹਾਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ ਜੋ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਛਰੇਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਹਾਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਛਰੇਟਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਹਾਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ। ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਦਸਵੰਧ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਖੁਦਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਰੋਵਰ ਖੁਦਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ,
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ 5th ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਸੀ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜੋ ਧਰਮ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਧੁਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ। ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ? ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਅਕਬਰ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਜੋ ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਅਕਬਰ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਕਬਰ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕਬਰ ਬਾਰੇ। ਅਕਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਅਕਬਰ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆ ਉਹ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬਣ ਜੇ। ਤੇ ਪਰ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਕਬਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੋ ਲਗਾਨ ਹੈ ਇਹ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਗਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਕੋਲ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਦਾ ਜੋ ਨੇਤਾ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ। ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਸਮਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਖੁਸਰੋ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੁਸਰੋ ਮਿਲਿਆ ਇੱਧਰੋਂ, ਉੱਧਰ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ? 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਮੁਗਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਰਾਂ? ਸੋ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 30 ਮਈ 1606 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਹੀ ਤਿਆਗਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਹੀ ਸੇਵਾਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ 5th ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।